functions, making networks more flexible and more scalable and manageable. So basically, we can see there are various plans involved in networking, which is data plan and control plan. So basically, what is data plan? Data plan is that collects all the activities resulting from the packets sent by the end user belong to this plan. And what is control plan? We know it is the main thing, which is the brain of the network, and the components of the software defined network, which is there are three: SDN applications, SDN control, and SDN networking devices. SDN application is something it relay requests or network through SDN controller using API. SDN controller, it collects network information from hardware and sends this information to application, and SDN network devices, it help in forwarding data processing task. And in the right side, we see the diagram of this SDN. So next slide. So there are the architecture of SDN. So there are three parts, which is application layer, control layer, and infrastructure layer. So in the right side, we see the diagram of this application layer, control layer, and infrastructure layer. Application layer is something it contains the typical network application like instruction, deletion, firewall, and load balancing. And control layer, it consists of the SDN controller, which acts as the brain of the network. And infrastructure is something physical switches. So next. And now I'm going to discuss about the topic, which is NFV. It network functions virtualization. NFV is a network architecture approach that virtualizes and considers network functions traditionally performed by dedicated hardware applications. And it also aims to decouple network functions from proprietary hardware, making them software-based and flexible. And it empowers with 3 points, which is eligibility, flexibility, and cost effectiveness. And in the next slide. And there we can discuss about the topic, which is the structure of the NFV and the structure of the network functions virtualization. There are consists with 3 components, which is virtualized network functions, NFV infrastructure, and management and orchestration. So what is VNF? VNF is something network functions such as firewall, load balancer, and router are virtualized and run as a software instance or the virtual machine. And NFVI, it provides the hardware resources like something servers and storage required to run VNF. Management or orchestration, it manages the life cycle of VNS. So in the right side, we see the diagram of this VNF, and the next slide is discussed by my other group member. Thank you, Marjana, for the insightful overview of SDN and NFV structure. Now, let's dive into how SDN and NFV individually minimize the delays. On the left side, as you can see, SDN offer various functionality, including centralized control, which enables dynamic adjustment for better traffic management and reduce delays. Programmability, which optimizes traffic flows for efficient paths to reduce latency. Finally, traffic engineering, it engineers traffic based on real-time condition to minimize the delay. On the right side, as you can see, virtual network functions. Basically, it helps to enhances resources utilization for scaling to reduce the delay. Dynamic resource allocation. It will ensure reduce resource handle varying workloads so that we can prevent the delay. And lastly, service chaining optimizes the network for a specific application so that we can reduce the delay. Now we will see how combining SDN and NFV for delay minimization can be done. So first, dynamic controlling and adjustment of quality of service parameter to minimize delays, and to reduce delays, orchestration ensures efficient coordination for faster responses. And finally, we can ensure the minimization of delays by edge computing integration deploys function at the network edge. Now, let's consider a real life scenario. A large stadium with full of thousands of fans waiting to enjoy a seamless live gaming experience. So, if you want to implement that in a traditional network setup, there will be arising some challenges, which are latency sensitivity, resource allocation, and security. So, and these challenges can be solved by implementing a network solution utilization using SDN and NFV by following steps, which are SDN controller, dynamic routing, virtualized firewall, and traffic prioritizing. Which will this setup will lead us to overcome these challenges
to reduce lag, to resource efficiency and security enhancement, so that increased audience satisfaction can be high. Thank you, and I will now hand it over to the Maharaj to continue the presentation session. Thank you, Ibrahim Tanvi, for introducing me. Myself, Mohammed Mirastadaria, and I'll be talking about the comparison of SDN and NFV. The constitutive of component is here is software-defined networking, separate control and data centralized control and programmable of a network, and the network function visualization relocate network function from dedicated applicants of generic service. The targeted location of a SDN is campus data cloud, and the NFB is service provider network. But they are both commonly task device is commodity service switches. Both are same. And the protocols here is for SDN is OpenFlow and NFB is none. And the formulation of a SDN is open networking function, and NPF is working in group STDI. Next slide, please. Any problem? I cannot listen anything. Sir, maybe sir, Mira's internet issue, Mira's internet connection is unstable. Sorry for my inconvenient internet. I will again repeat this slide, please. Okay. Instead of network hyperversion, this virtual layer is from an hyperversion is allocated on a device itself. If both virtual machine and 4G router handle same number of sessions, the cost of virtual machine should be lower than the 4G router cost. However, a virtual machine support more sessions than the 4G router. This is more relaxing on virtual machine cost. But it is expected by industrial experts that virtual machine will be more powerful and yet be less costly than 4G router. So thank you. I would like to represent my next presenter, Taif. Thank you, Mohammed Maras Talukdar Riyad. Now I'll be talking about the challenges and considerations implementing SDN and NFV. A time limit exceeded. You will finish by 1 minute. Okay, sir. Implementing SDN and NFV requires a shift in traditional networking paradigms, which can be challenging for organizations. There's a learning curve associated with understanding the new software-centric approach. The absence of universal standards can lead to interoperability issues. Different vendors may implement SDN and NFV Next slide. solutions Next slide. differently. Next slide, Next please. slide. Coming to the future outlooks, Next the slide. integration. Next slide. Next slide, please. Okay, we don't have enough time. Okay, I'm going to question answering. Marzana, তোমরা পাঁচজনই মাইক্রোফোন অন করো। Marzana. Yes, sir. Okay, what is vendor lock-in problem? What is vendor lock-in problem in SDN? Miraz Talukdar, what is vendor lock-in problem? Sir, I don't know. Ibrahim Tanvir. Ibrahim Tanvir, can you hear me? Yes, sir. Sir, I don't have any idea. Okay, Sorry, sir. Abtaib Siddiq, can you explain what is vendor lock-in problem? Yes, sir. Actually, as SDN and NFV is not standardized yet, or any set of standards are not made yet, so
vendors would develop their products by their developers in their own way. So that would make different type of products in different forms, following different standards. So those products would be stuck with those vendors. Only those vendors can actually develop that, and some these kind of things are sir. I mean, I got your point. Mokhlasur Rahman, Ji sir. why SDN and NFV are coupled together? What are the advantages of coexisting of SDN and NFV? Sorry sir. Okay, so thank you very much. Let us go to the next group. Junayat Islam, Samir Kobir, Shamim Ahmed, Imon Hussain, and Yazuddin. Please start your presentation. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay, am I audible? Yes, you are. Okay. Assalamu alaikum everyone. Also good morning everyone. I hope you are all doing well. Thank you for being here today. My name is Shami Ahmed and I am thrilled to have the opportunity to speak with you about IGRP and EIGRP routing for the internet. Now, have you ever wondered about how IGRP and EIGRP routing works? Today we will delve into that. Now, next slide, please. Now, introduction. Now, before delve into the main point, at first, I wanted to describe some basic internet principles which are related to our topic. Now, what is routing? Routing is the process of determining the optimum path for data to travel from one device to another across a network. It involves directing data packets through various interconnected networks. Now here in this picture, we can see there are 6 routers. Now, for example, if router 1 has to transfer data to router 6, which path it has to be selected. There are several options, but a router cannot determine which are the optimum path. Router cannot choose the optimum. For choosing the optimum path, we use protocol. Now, what is protocol? In computer networking, a protocol refers to set of rules and convention that govern how data is transmitted and received between devices within a network. Now, IGRP and EIGRP are two routing protocols which helps router to choose optimum path. Now, next slide, please. Now, what is IGRP? IGRP stands for Interior Gateway Routing Protocol, a new absolute distance vector routing protocol that developed by Cisco. Now, here are some properties of IGRP protocol. It's distance vector protocols. That means IGRP operate as a distance vector protocol where router exchanges routing information periodically with their neighboring routers. It's also classful. It's also one of its properties classful routing protocol. That means it doesn't support variable length subnet mapping for classless internet domain routing, meaning it only works with classful routing. Now, metric calculation utilize a composite metric consideration bandwidth delay and reliability to determine the optimum path towards a destination. Now, next part will be conducted by my group member, Samir Kobitanjim. Thank you, everyone. Thanks, Shamim. Hello, everyone. It is a pleasure to be here today. As Shamim mentioned, my name is Samir Kobitanjim, and I will be diving into IGRP advantage and disadvantage. Here are some of the main advantages. First, convergence. It is able to quick detect network topology change and calculate new loop-free routes. This minimizes packet loss and downtime when network changes. Scalability, it can support large network with 100
or thousands of routers. Reliability, it had mechanism to improve the reliability of routing information. Bandwidth utilization, it was designed to consider bandwidth as a metric for routing decisions. It could choose path with higher bandwidth, aiming to optimize the use of network resource. PC configurations, configuring it is relatively straightforward compared to other interior gateway protocol. While it had some advantages, it also had many disadvantages. Limited scalability, it had limited in terms of scalability as network size and complexity increased. Limited flexibility, it lacked some of the advantage features found in later protocol like EIGRP. Security concern, it did not have strong built-in security mechanism with the increasing importance of networks security. The lack of security features become a significant drawback. Limited hop count, it only support network with a maximum hop count of 255. No support for BLSM. Despite some claims, it actually doesn't support variable length subnet marks, so it is less efficient with IP address allocation than more modern classless protocol. Now, before I wrap up, let me introduce our next team member, Yaj. Sorry, Samir Kubitanjim. My name is Jonait Islam. Now I discuss about what is IGRP. IGRP is a dynamic routing protocol that used to find best path. It work on network layer protocol of OSI model. This router use hello packet to discover and establish neighbor relationship with adjacent router. Once neighbor are discovered, router exchange information about their directly connected network and router they know. EIGRP use diffusing updating algorithm calculate the best route to reach destination. Based on calculated metrics, each router select the best route reach destination. The selected routes are then added to routing table. The next slide, we discuss about EIGRP advantage. The first advantage is fast convergence. It quickly adapt to change the network topology, allowing minimal downtime. Then low bandwidth uses because it use matrix calculation that consider multiple factor. Also advantage is reducing CPU and memory using and easy configuration and operation, especially Cisco environment. Loading balancing, it allowing for load balancing across in multiple path. Cisco proprietary feature, Cisco proprietary feature, EIGRPs can largeable additional feature and interaction with other Cisco technologies. The next slide, we discuss about EIGRP disadvantages. The common disadvantage is vendor specific. EIGRP is Cisco proprietary protocol, which means it may not be interoperable with router from other vendors, and limited scalability. EIGRP can scale within a medium-sized network. Also configuration in larger network and limited support for IPv6. While EIGRP is support IPv6, but it could not be feature rich and widely used as IPv4. Now the next part we will discuss our next. তোমাদেরকে বলছিলাম ভিডিও অন রাখার জন্য, কিন্তু তোমরা কিন্তু শুনতেছো না। Sorry, sir. Yajuddin, please. হ্যাঁ, প্লিজ। Thank you, Junaid. So in this portion, I will discuss about the difference between IGRP. Sorry, sir. Between IGRP and EIGRP and the network performance difference. Between IGRP and EIGRP, the IGRP supports classful addressing, while EIGRP permits the use of classless routing. For bandwidth and delay, the IGRP is allotted to 24 bits. On the other hand, the EIGRP is You have only 1 minute remaining. 32 bits for. Make it faster, please. After every 90 seconds,
IGRP, the periodic update is transmitted on the devices. On the contrary, EIGRP sends the update of any changes. EIGRP follows a dual algorithm as a Food algorithm. The administrator Can you hear me? Now we are hearing. Yes, yes. Hello, আমরা শুনতে পাচ্ছি, প্লিজ। can you hear me? Anyone? Yes, 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 yes. Ji- The EIGRP follows a dual algorithm as against IGRP and plus Belmont-Ford algorithm. The administrative distance of the IGRP is 100 in constant. The Next slide, please. Next slide. Next slide, please. Here I will discuss about the network performance. IGRP generally provides better network performance in terms of convergence, time, bandwidth, efficiency, metric calculations, and scalability compared to IGRP. If you have the option, it's recommended to use EIGRP over IGRP in modern networks. Additionally, it's worth nothing that EIGRP is a Next Cisco slide. proprietary protocol, while Next. that's okay, sir. That's all of my side. I will request my next teammate, Imran Hussain, to continue this. Thank you. Thank you. Good morning, sir. Good morning, everyone. So my part is best practices for protocol selection. So first of all is the network size and complexity. So we know that IGRP is suitable for smaller networks, but in the complex network, it is not for suitable. So we have to be maintain that the performance and requirement. So IGRP uses we know that it uses the periodic updates and share routing information. So which can lead the higher bandwidth than the consumption. Next slide. So, Next slide. Next slide. So challenges and troubleshoot. IGRP is not scalable and a more modern routing protocols. As the grow network, the size, the complexity is the grow more. So IGRP may struggle for efficiency, handle to increase the routing. And the strategies of the tools of the troubleshooting routing issues will be we have to be maintained with the review the configurations, use the ping and trace route, monitor traffic network, and etc. And the third is the monitor and the regular maintenance. We have to be regular update the software and the passing. Then next slide. So we have this as a conclusion. We can say that the choice between IGRP and EGRP routing protocols significantly impacts the network performance. So in the complex network, we have to be select. It will be better to EIGRP, and in the simple network protocols, we have to choose the IGRP. That's it. Thank you very much. Okay. Could you please go to slide number 9? Nine. Okay, Junaid. Junaid, Yes, can sir. you hear me? Yes, sir. What is meant by administrative distance? Administrative distance means স্যার স্যার এটা নির্দেশ করে স্যার এটা আসলে আমার কতগুলো নেটওয়ার্ক আমি এই রাউটারের সাথে যুক্ত করতে পারতেছি। যেরকম আইজিআরপি তে আমি 100টা নেটওয়ার্ক ডিসটেন্স বলতে এখানে কি বোঝানো হয়েছে? ডিসটেন্স অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ডিসটেন্স সরি স্যার। হ্যাঁ, অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ডিসটেন্স বলতে এখানে কি বোঝানো হয়েছে? Sir, administrative distance means router distance, sir. রাউটার ডিসটেন্স না। ওকে, আর হলো ইয়াজউদ্দিন, জি স্যার। খুব দ্রুত অ্যানসার করবা। একটা রাউটিং প্রোটোকলের কনভার্জেন্স টাইম স্লো অথবা ফাস্ট, এটা বলতে কি বোঝা যায়?
কনভার্জেন্স টাইম স্লো অথবা ফাস্ট এটা বলতে কি বোঝা যায়? স্লো অথবা ফাস্ট? কনভার্জেন্স। সরি স্যার। সামির কবির, Yes, sir. বলো তো দেখি স্লো এবং ফাস্ট কনভার্জেন্স বলতে কি বোঝা যায়? Sir, slow. Sir, sorry, sir. আচ্ছা, আর কে আছো এখানে? ইমন আছে স্যার। ইমন হোসেন। ইমন স্যার। হোসেন, ইমন হোসেন বলো তো, এটা বলো তো দেখি কনভার্জেন্স বলতে কি বোঝো, স্লো অথবা ফাস্ট কনভার্জেন্স? রাউটিং বেস্ট রাউটিং এর যে ফাইন্ডার স্যার, ওইটা মেবি স্যার বোঝানো হয়েছে যে খুব কোনটা খুব স্লো, মানে দ্রুত সে ওখানে মানে বেস্ট রাউটটা সিলেক্ট করতে পারে এবং কোনটা খুব কম কমপ্লেক্সিটির জন্য কম হয়ে যায়, এরকম কিছু। কনভার্জেন্স শব্দটা দ্বারা এখানে কি বোঝানো হয়েছে? কনভার্জেন্স স্যার, না স্যার এটা হচ্ছে স্যার ওই যে স্যার রাউটিং এর প্রোটোকল যে স্যার এক্সচেঞ্জ হয় স্যার, রাউটিং এক রাউটিং থেকে এক রাউটিং এ, ওইটা স্যার বোঝানো হয়েছে স্যার। এটা যেমন সঠিক না। শামীম আহমেদ, জি স্যার। তুমি কোনো কোশ্চেনের উত্তর দিয়েছো আমাকে? না স্যার। তুমি বলো তো দেখি এই আমাদের যে আহ, তোমার ব্যান্ডউইথ রিকোয়ারমেন্ট যেটা, হ্যাঁ, জি স্যার। সেইটার থেকে আইজিআরপি এবং ইআইজিআরপি এর মধ্যে আমরা যে পার্থক্য দেখতে পাই ইন টার্মস অফ ব্যান্ডউইথ এবং ডিলে, সেটা কি ধরনের পার্থক্য আছে? স্যার সেটা কিভাবে পার্থক্য আসছে? আইজিআরপি এবং ইআইজিআরপি এর ব্যান্ডউইথ এবং ডিলে পারফরমেন্স ডিফারেন্সটা বলবা। স্যার আইজিআরপি এর ব্যান্ডউইথ দেখতে পাচ্ছি যে স্যার মোর, আর ইআইজিআরপি এর হচ্ছে স্যার লেস। সো স্যার আইজিআরপি এর ক্ষেত্রে স্যার ব্যান্ডউইথ ক্ষেত্রে যখন স্যার আমরা ডাটা ট্রান্সমিট করব স্যার মেসেজ বা ইয়ার ক্ষেত্রে, তখন স্যার মানে আইজিআরপি দ্বারা স্যার এটা পসিবল না, মানে মেসেজ, জিমেল, বাট ভিডিও এসব ক্ষেত্রে স্যার হয়তো পসিবল, বাট ইআইজিআরপি এর ক্ষেত্রে আমরা যে কোনো তোমার ধরনের মেসেজ। আনসারটা খুবই খুবই সুপারফিশিয়াল হয়ে গেছে। ওকে, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। তোমাদের হলো আমি আবার একটু রিভিশন দেই। তোমরা এখানে 5 জন ছিলা, জুনায়েদ, সামির কবির, তানজিম, শামীম আহমেদ, ইমন হোসেন এবং ইয়াজউদ্দিন, তাই না? ইয়েস স্যার। ঠিক আছে, তোমরা এই 2 জন আগের গ্রুপ যারা প্রেজেন্ট করলা তারা এবং তোমরা পিপিটিটা যে কোনো প্রথম জনের অ্যাকাউন্ট থেকে, ইব্রাহিম এবং জুনায়েদের অ্যাকাউন্ট থেকে আপলোড করে দাও ওই 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 যে অ্যাসাইনমেন্ট দেওয়া হয়েছে ওই ফোল্ডারে, ওইখানে আপলোড করে দাও, আর আমি অ্যাকর্ডিংলি Okay, মার্কিং sir. করে ফেলতেছি। ওকে, নেক্সট গ্রুপ রুদিবা, আদমিন, আহনাফ এবং সাজ্জাদ, হেলাল, মোর্শেদ। স্টার্ট প্লিজ। স্যার 21 ডিসেম্বরে নেওয়ার কথা ছিল ওই গ্রুপটার, সি গ্রুপ। হ্যাঁ হ্যাঁ, স্যার ওই যে গ্রুপ সি এর 21 ডিসেম্বরে নিবেন বলছিলেন স্যার। 1 মিনিট। গ্রুপ সি এর কেন 25 ডিসেম্বর নিব কেন? স্যার 21 স্যার 21শে ডিসেম্বর স্যার। ও আচ্ছা আচ্ছা, 21শে ডিসেম্বর লেখা আছে। ও আচ্ছা, ঠিক আছে। 2টা করে করে গ্রুপ দেওয়া হয়েছে না? আমরা মেইনটেইন জি স্যার। করতে পারবো তো? আচ্ছা ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। আমি যেটা করব সেটা হলো এই গ্রুপে গেল হলো মার্জানা আক্তার, রবিনাথ হয়েছে, এরপরে হলো ইমন হোসেন, এরপরে হলো ইয়াজউদ্দিন 2, সামির কবির তানজিম 3, শামীম আহমেদ 4,
তারপরে হলো জুনায়েদ 5। ওকে, ডান। এক মিনিট, ক্লাস অ্যাটেন্ডেন্স এন্ট্রিটা ওপেন করে রাখি। কম্পিউটার নেটওয়ার্ক ওকে, গতদিন আমরা যেখান থেকে শেষ করছিলাম ওই জায়গায় আরেকবার একটু রিভিশন দিয়ে আজকে আমরা আজকের ক্লাসটা শুরু করব। তানভীর, আমাদের আজকের ক্লাসের টাইম কয়টা পর্যন্ত? স্যার আজকে ক্লাসের টাইম হচ্ছে স্যার 9:45 পর্যন্ত স্যার। ঠিক আছে, ওকে। সো লেটস স্টার্ট দ্য ডিসকাশন। গতদিন আমরা আলোচনা করতেছিলাম যে IPv6 এবং IPv4 যখন একই সাথে কোএক্সিস্টেন্স করে তখন কিভাবে আমরা করতে পারি। এই প্রপার্টিটাকে বলা হয় হলো ব্যাকওয়ার্ড কম্প্যাটিবিলিটি অফ এ প্রোটোকল। ব্যাকওয়ার্ড কম্প্যাটিবিলিটি অফ এ প্রোটোকল। IPv6 যখন রান করছে তখন আসলে IPv4 এর যে সমস্ত রুলস রেগুলেশনস গুলি আছে সেগুলিও যেন এক্সিকিউট করা যায়। IPv4 নেটওয়ার্ক থেকে আসা প্যাকেট যেন IPv6 এর নেটওয়ার্ক হ্যান্ডেল করতে পারে এবং ভাইস ভার্সা। সেই জন্য মিক্সড IPv4 এবং IPv6 এর ইন্টারনেট আর্কিটেকচার কিভাবে কাজ করতে পারে সেটি সম্পর্কে আমরা দেখব। এই কনসেপ্টের নাম হলো টানেলিং কনসেপ্ট এবং এই জায়গাটাতে আসলে এই IPv4 এর প্যাকেটকে IPv6 নেটওয়ার্কে লিংক লেয়ার প্রোটোকল প্যাকেট হিসাবে আসলে কনসিডার করা হবে এন্ড ভাইস ভার্সা। সেটা কিভাবে করা হবে? গতদিন আমরা আলোচনা করছিলাম যে আমরা যখন এই IPv6 এর প্যাকেট এরকম আমরা একটা ইনার প্যাকেটের মধ্যে আমরা দিয়ে দিব IPv4 এর সমস্ত অ্যাড্রেস আমরা বাইরে দিয়ে দিব যখন IPv4 নেটওয়ার্ক IPv6 এর একটা প্যাকেট হ্যান্ডেল করতে হয়। উল্টাভাবে আবার IPv4 এর প্যাকেট একটা IPv6 এর প্যাকেটের মধ্যে অ্যাজ এ পেলোড হিসাবে আমরা ইনসার্ট করে দিব যখন হেডার টেডার সবকিছু সহ যখন এটা IPv6 টু v6 কমিউনিকেশন হবে, কিন্তু IPv4 এর একটা প্যাকেট ওভার দ্য কমিউনিকেশন লিংক যাচ্ছে। এই ধরনের একটা টানেল তৈরি হবে যেটা IPv6 থেকে IPv6 এ যাবে, কিন্তু আমাদের যে ডেটাগ্রাম গুলি আছে IPv4 এবং IPv6 এর নেটওয়ার্ক উভয় থাকলে এস রাউটার গুলি বোথ প্রোটোকল রান করবে, V4 ও রান করবে, V6 ও রান করবে এবং এখানে একটা টানেল তৈরি হবে। টানেলের ভিতর দিয়ে প্যাকেটটা যাবে। এই টানেল বলতে আমরা কি বুঝিয়েছি? বাইরে হলো IPv4 এর সমস্ত প্রোটোকল ফরম্যাট, প্যাকেট অ্যাড্রেসিং, সমস্ত ইনফরমেশন, কিন্তু ভিতরে IPv6 এর ডেটাগ্রাম আমরা ইমবেড করে দিব। এখানে লজিক্যাল ভিউ দেখানো হয়েছে, ফিজিক্যাল ভিউ দেখানো হয়েছে কিভাবে ডেটা প্যাকেট ট্রান্সফার হবে। এই ধরনের একটা ফ্লো যদি আসে IPv6 এর নেটওয়ার্ক থেকে, তাহলে IPv4 এর এখানে এসে পুরো জায়গাটাতে আমি এই পুরো প্যাকেটটাকে ইনসার্ট করে দিয়ে বাইরে আবার আমি IPv4 এর যে অ্যাড্রেস আছে সেটা দিয়ে দিব। IPv4 এর এই রাস্তাটা ওই অ্যাড্রেস দিয়ে ট্রান্সফার হবে, এসে এই রাউটারে এসে তখন আবার আনপ্যাক হয়ে যাবে। আগের বার আমরা এখানে করতেছি প্যাকিং, এখানে আনপ্যাকিং করলাম, করে IPv6
এখানে যে রাউটার তার ডেস্টিনেশন রাউটার যেখানে আছে সেই রাউটার পর্যন্ত IPv6 এর প্যাকেট IPv6 থেকে v6 এ ট্রান্সফার করবে। এই সোর্স এবং ডেস্টিনেশন অ্যাড্রেস সমূহ আমরা অরিজিনালি IPv6 এর প্যাকেটে যেটা ছিল সেটা আমরা পরিবর্তে ভিন্ন সোর্স এবং ডেস্টিনেশন আমরা মেনটেন করব এবং সেভাবে IPv4 এর নেটওয়ার্ক আলাদাভাবে ট্রান্সফার হবে, v6 আলাদাভাবে ট্রান্সফার হবে। গতদিন আমরা আলাপ করতেছিলাম যে গুগল তার মাত্র 30% ক্লায়েন্টকে দেখতে পাচ্ছে যে সে IPv6 ব্যবহার করে। So only 1/3 of the US government has been able to transfer to IPv6. আমি গত কয়েকদিন আগে আর একটা ডেটা সেটি থেকে দেখা যায় যে জানুয়ারি 2020 পর্যন্ত এটা অ্যারাউন্ড 34-35%, কিন্তু গত কয়েকদিন আগে আমি দেখলাম এটা অ্যারাউন্ড 41% এখন ওভারঅল ডিপ্লয়মেন্ট রেট ইন দা ইন্টারনেট, অ্যারাউন্ড 41%। সো খেয়াল করে দেখো যে 1990 এর দশকে আসা একটা প্রোটোকল আজ পর্যন্ত ইন্টারনেটে মাত্র 41% এসেছে। এরপরে বহু অ্যাপ্লিকেশন এসেছে, ফেসবুক অ্যাপ্লিকেশন এসেছে মাত্র 2005 সালে, এরকম টুইটার এসেছে, নানান রকমের অ্যাপ্লিকেশন, হোয়াটসঅ্যাপ এসেছে এই মাত্র 1-1.5 বছর হলো, এরকম জুম এসেছে এরকম 3-4 বছর হলো। তো এরকম বহু অ্যাপ্লিকেশন পরবর্তীতে এসেছে, কিন্তু পেনিট্রেশন রেট ভেরি ক্লোজ টু 100%। তো এইভাবে করে এই অ্যাপ্লিকেশন সময় এসেছে, কিন্তু IPv6 যেহেতু এটা একটা কাঠামোগত বিষয়, ইন্টারনেট ইনফ্রাস্ট্রাকচার পরিবর্তনের বিষয় এবং প্রচুর পরিমাণ কস্ট এটার সাথে যেহেতু জড়িত আছে, আজকে প্রায় 25-28 বছর পার হয়ে যাওয়ার পরেও আজকে আসলে সেইভাবে ট্রান্সফার হয়নি। কিন্তু WW প্রোটোকল, সোশ্যাল মিডিয়া, স্ট্রিমিং, গেমিং, টেলিকনফারেন্স, আজকালকার বিভিন্ন মেসেঞ্জার সার্ভিস ইত্যাদি হিউজ আকারে পেনিট্রেট হয়েছে এবং তাদের পেনিট্রেশন রেট ইজ ভেরি ভেরি হাই। The reason is that it is demanding restructuring of the network backbone. That's why it takes time significantly higher. আমরা আজকের টপিক যেটা শুরু করব সেটি ফান্ডামেন্টালি ইম্পর্টেন্ট, অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে পড়বা। এখন থেকে যা কিছু আলোচনা করব এটা অনেকটা অ্যালগরিদম কোর্সের মতো, নেটওয়ার্ক কোর্সেরই নেটওয়ার্কের যে সমস্ত মেথডোলজি সিস্টেমস আমরা দেখব কিভাবে রাউট তৈরি করা হয় সেইগুলি মনে রাখবা। রাউটিং প্রোটোকল এটির কাজ হলো একটা মেশিন থেকে দূরবর্তী একটা মেশিনের ডেটা প্যাকেট কোন পাথে ট্রান্সফার হবে সেটা খুঁজে বের করা। দ্যাট মিনস সেন্ডিং হোস্ট থেকে রিসিভিং হোস্ট পর্যন্ত থ্রু দ্য নেটওয়ার্ক রাউটার্স গুড পাথ কি সেটা বের করবেন। গুড পাথের সংজ্ঞা কি? শর্টেস্ট পাথ হতে পারে, হাই থ্রুপুট হতে পারে, মিনিমাম ডিলে পাথ হতে পারে। গুড শব্দটা এই ধরনের প্যারামিটার দ্বারা সাধারণত নির্ধারণ করা হয়। পাথ বলতে আমরা বুঝবো সোর্স এবং ডেস্টিনেশনের মধ্যে একটা সিকোয়েন্স অফ রাউটার্স through which data packets will travel from source to destination. Data packets will travel from source to destination. So this is the structure through which we can transfer data from source to destination. যেরকম এইখানে যদি পাথের কথা বলি তাহলে এই রাউটার, নেক্সট রাউটার এইটা, তারপর নেক্সট রাউটার এইটা, তারপর নেক্সট এইটা, এই হলো আমার পাথ। তার মানে সোর্স সিকোয়েন্স অফ রাউটার্স through which a data packet will traverse from a given initial source node to the destination node. আর এটা লেস কস্টলি, ফাস্টেড হতে পারে, লেস কনজেস্টেড হতে পারে। গুড পাথের সংজ্ঞা বলতে আমরা এটা বোঝাবো। And definitely routing is one of the top 10 networking problems in the internet. এবং এই গ্রাফের যেটা অ্যাবস্ট্রাকশন সেটা আমাদের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ। আমরা একটা নেটওয়ার্ককে গ্রাফিক্যালি রিপ্রেজেন্ট করতে পারি। আমাদের ডেটা স্ট্রাকচার গ্রাফ, ডেটা স্ট্রাকচার যেরকম আছে ওরকম, সেখানে প্রতিটা নোডকে আমরা এক একটা গ্রাফের নোড, রাউটারকে গ্রাফের নোড হিসাবে কনসিডার করতে পারি।
আর ওই রাউটার গুলির মধ্যে যে কানেক্টিভিটি আছে সেই কানেক্টিভিটিকে আমরা লিংক হিসাবে কনসিডার করতে পারি। আর এখানে কস্ট যেটা, লিংকের কস্ট যেটা, সেটা 215 এগুলি আমরা চিন্তা করতে পারি ব্যান্ডউইথের কস্টের সাথে তুলনা করতে পারি, এগুলি ডিলের সাথে আমরা চিন্তা করতে পারি, এগুলি ডিস্টেন্সের সাথে চিন্তা করতে পারি। এইগুলি হলো লিংকগুলি নির্ধারণ করবে, যেটা দিয়ে আমি এনশিওর করব একটা সোর্স ইউ থেকে একটা ডেস্টিনেশন জেড এ যাইতে হলে আমার শর্টেস্ট পাথ কি হবে। তো গ্রাফ, এটা এই নেটওয়ার্কটাকে আমরা তাহলে একটা গ্রাফ দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করলাম জি, যার এন হলো সেট অফ অল নোডস, এখানে ইউ ভি এক্স ডব্লিউ ওয়াই এন্ড জেড, এটা হলো এন সেটের ভিতরে আছে। ই সেটের ভিতরে আছে এই লিঙ্কগুলি, 1টা 2টা 3টা 4টা 5টা 6টা 7টা 8টা 9টা 10টা লিঙ্ক এখানে আছে। এই 10টা লিঙ্ক আর এখানে যে আমাদের 6টা নোড আছে, এইটা মিলে হলো আমাদের হলো একটা গ্রাফ। এই হলো আমার নেটওয়ার্ক। এখন প্রশ্ন হলো এই যে সেট অফ রাউটার্স, সেট অফ লিংকস এখানে দিয়ে দেওয়া আছে, এইটা মিলে তৈরি হলো আমার হলো এই গ্রাফ জি। এটাকে আমরা অনেক সময় নেটওয়ার্ক গ্রাফও বলে থাকি। এখন প্রশ্ন হলো সি থেকে সি কস্ট ডব্লিউ টু জেড কস্ট কত 5 আমরা জানি, কিন্তু যদি বলা হয় সি ইউ থেকে জেড, এটার কস্ট ইনফিনিটি আমরা এই মুহূর্তে জানি না। তাহলে যেটার ইনফাইনাইট এখন আমরা জানি না, তাহলে এখান থেকে আমাকে সামথিং অ্যালগরিদম ব্যবহার করে বের করতে হবে যে কোন পাথে গেলে ইউ থেকে জেড এ আমি মিনিমাম কস্ট পাথে আমি যেতে পারবো। তো এর হলো বড় দাগে 2 রকমের রাউটিং ডোমেইন আছে, 2 রকমের রাউটিং philosophy of finding out good paths from source to destination. একটা হলো যেটা, সেটা হলো প্রথম প্রশ্ন হলো এরকম আমরা মাত্র এখানে 6টা নোড দিয়ে করছি, এরকম যদি 2000 100 500 300 নোড থাকে, তাহলে প্রথম প্রশ্ন হলো whether we know the connectivity of all nodes with each other. আমরা কি এটা অ্যাসিউম করে নিব কিনা যে গ্লোবাল কানেক্টিভিটি ইনফরমেশন একটা মেশিনের জানা আছে, যেখানে এই অ্যালগরিদমটা এক্সিকিউট করলে এই এপিএসপি অল পেয়ার শর্টেস্ট পাথ বের করা যাবে, অল পেয়ার শর্টেস্ট পাথ বের করা যাবে, সেইটা হলো একটা পয়েন্ট। তো এইটা হলো গ্লোবাল ইনফরমেশন যদি জানা থাকে তাহলে তুমি সেন্ট্রালাইজড অ্যালগরিদম চালাতে পারো, আর যদি তা না জানা থাকে গ্লোবালি ইনফরমেশন কে কার সাথে কত কষ্টে কানেক্টেড আছে, তাহলে তোমাকে ডিস্ট্রিবিউটেড অ্যালগরিদম চুজ করতে হবে। তাহলে গ্লোবাল অল রাউটারস হ্যাভ কমপ্লিট টপোলজি ইনফরমেশন, এটা যদি জানা থাকে আমরা অ্যাসিউম করি, যেরকম এইখানে আমরা যে এক্সাম্পলটা দিয়েছি এটা হলো মাত্র 6টা নোড। ইয়েস, ইট ইজ পসিবল ফর অল নোডস টু নো each other's connectivity information so that একটা সিঙ্গেল অ্যালগরিদম ওয়াই এ বসে অথবা ডব্লিউ তে বসে যদি আমরা এক্সিকিউট করি, তাহলে ডব্লিউ তার থেকে অন্যান্য নোড কত কত কষ্টে আছে সে বের করে ফেলতে পারবে। ডেফিনেটলি এটা সহজ, কিন্তু এই জায়গায় এই সংখ্যাটা 6 না হয়ে যদি 6000 রাউটার হয়, ডেফিনেটলি সেটা অনেক কঠিন। তো সেই রেসপেক্টে আমরা যদি গ্লোবাল স্টেট ইনফরমেশন জানা থাকে, তাহলে যে অ্যালগরিদম আমরা ব্যবহার করব তার নাম হলো লিংক স্টেট অ্যালগরিদম। একটু পরে আমরা যাচ্ছি এটা ডিটেলে। আর যদি সেটা না থাকে, আমরা যদি শুধুমাত্র লোকাল ইনফরমেশন আমাদের জানা থাকে, গ্লোবাল ইনফরমেশন জানা না থাকে, তাহলে আমরা ইটারেটিভ প্রসেস চালাবো এবং আমার চারপাশের যে 10টা 20টা রাউটার আছে সেইগুলি নিয়ে আমি জানবো এবং পাশের জনের সাথে শেয়ার করব। এইভাবে করে ধীরে ধীরে ইটারেটিভ প্রসেসের মাধ্যমে কম্পিউটেশন এবং এক্সচেঞ্জ অফ ইনফরমেশন অফ নেইবারহুড কমিউনিকেশন যদি ব্যবহার করে আমরা রাউট পাথ খুঁজে পাই, তার নাম হলো ডিস্টেন্স ভেক্টর রাউটিং অ্যালগরিদম। তাহলে একদিকে হলো তোমার সেন্ট্রালাইজড সিস্টেম, আর একদিকে হলো তোমার ডিস্ট্রিবিউটেড সিস্টেম। গভর্ন হচ্ছে কি দ্বারা, যে প্রতিটা রাউটার
গ্লোবাল স্টেট ইনফরমেশন কানেক্টিভিটি ইনফরমেশন জানে কিনা। যদি জানে, ইয়েস ইট ইজ পসিবল লিংক স্টেট অ্যালগোরিদম চালানো। আর যদি না জানে তাহলে ডিস্টেন্স ভেক্টর রাউটিং অ্যালগোরিদম চলবে। এখন তোমাদের সামনে প্রশ্ন, স্যার লিংক স্টেট রাউটিং অ্যালগোরিদম কি, ডিস্টেন্স ভেক্টর রাউটিং অ্যালগোরিদম কি? ওইটা পরে যাচ্ছি। শুধু জানো যে লিংক স্টেট এখন এটা হলো একটা সেন্ট্রালাইজড অ্যালগোরিদম, এটা চালানো সম্ভব। আর ডিস্টেন্স ভেক্টর এটা ডিস্ট্রিবিউটেড অ্যালগোরিদম, যেখানে গ্লোবাল ইনফরমেশন কানেক্টিভিটি ইনফরমেশন জানা নাই, শুধুমাত্র নেইবারহুডের ইনফরমেশন জানা আছে, 1 হোপ বা 2 হোপ নেইবারহুডের ইনফরমেশন জানা আছে, তার উপরে ভিত্তি করে সে কানেক্টিভিটি তৈরি করতে পারবে। আরেকটা পার্সপেক্টিভ হলো আমার নেটওয়ার্কের যে কানেক্টিভিটি গুলি আছে সেগুলি কি ঘন ঘন চেঞ্জ হয় নাকি স্ট্যাটিক থাকে? যদি স্ট্যাটিক থাকে, মানে খুবই স্লো চেঞ্জ হয় ওভার দ্য কোর্স অফ টাইম, কানেক্টিভিটি লিংক আছে কি নাই সেটা একটা বিষয়। কানেক্টিভিটির যে কস্ট, ওই যে আমরা 5, 3, 2 বিভিন্ন কস্ট একটু আগে দেখে আসলাম, এই কস্ট গুলি আসলে কি পরিমাণ থাকে, সেগুলি যদি ওভার দ্য কোর্স অফ টাইম খুব দ্রুত পরিবর্তন হয় তাহলে এক ধরনের রাউটিং অ্যালগোরিদম লাগবে। আর যদি আমাদের স্লো হয়, ডাইনামিক হয়, খুব দ্রুত পরিবর্তন হয়, তাহলে আরেক ধরনের ডাইনামিক লাগবে। সো একটা হলো স্ট্যাটিক আর একটা হলো ডাইনামিক। তো সেটি হলো প্রপার্টি, এটা কি গ্লোবালি চেঞ্জ হবে নাকি ডিসেন্ট্রালাইজড হবে, সেটি স্ট্যাটিক হবে নাকি ডাইনামিক হবে। এগুলির উপরে ভিত্তি করে প্রথমে আমরা লিংক স্টেট রাউটিং অ্যালগোরিদম পড়বো, তারপরে আমরা ডিস্টেন্স ভেক্টর রাউটিং অ্যালগোরিদম পড়বো। খেয়াল করে দেখো, লিংক স্টেট রাউটিং অ্যালগোরিদম ডায়াস্ট্রাস অ্যালগোরিদমের উপরে ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে। সেটা কি? অ্যাসিউম করে নেওয়া হয়েছে যে প্রতিটা নোড এর কাছে সেম ইনফরমেশন আছে, সবাই জানে কে কার সাথে কত কষ্টে কানেক্টেড, এবং একটা লিস্ট কস্ট পাথ অ্যালগোরিদম সে চালাবে, চালায় সে অল পেয়ার শর্টেস্ট পাথ বের করবে এবং সেই পাথের ইনফরমেশন সমূহ ফরওয়ার্ডিং টেবিলের মধ্যে রাইট করে দিবে, সো দ্যাট আগের যে চ্যাপ্টারে আমরা পড়ছিলাম ফরওয়ার্ডিং ফাংশন, ওই ফরওয়ার্ডিং ফাংশন ওই ফরওয়ার্ডিং টেবিলের কন্টেন্ট দেখে সে ফরওয়ার্ডিং করে দিবে। এরকম ইটারেটিভ কে ইটারেশনসে কে সংখ্যক ডেস্টিনেশনের লিংক কত আছে সেটা সম্পর্কে সে জানতে পারবে। এখানে কতগুলি ভ্যারিয়েবল প্রথমে একটু ডিক্লেয়ার করে যায়, তারপরে পরের স্লাইডে আমরা এক্সাম্পল দিয়ে যখন আলোচনা করব তখন এটা পরিষ্কার হয়ে যাবে। এটা কিছুই না, ইনিশিয়ালি কস্টটাকে যারটা জানা আছে তার ভ্যালু বসাবে, যারটা জানা নাই তারটা ইনফাইনাইট বসাবে, ওই যে একটু আগে যেটা আমরা দেখলাম। আর ডিভি হলো যে কারেন্টলি এই ভি নোডের ডেস্টিনেশন নোড ভি এর কস্ট কত, সেটা কারেন্টলি কত জানা আছে, লিস্ট কস্ট কত, সেটা ডিভি এই ভ্যারিয়েবলের মধ্যে থাকবে। পিভি হলো ওই পার্টিকুলার ভি নোডে যেতে হলে নেক্সট প্রিডিসেসর কোন নোড সেটার অ্যাড্রেস রাখার জন্য হলো পিভি। এন ড্যাশ হলো যে এখন পর্যন্ত কোন কোন নোডের লিস্ট কস্ট পাথ আমার জানা হয়ে গেছে। যেরকম একটু আগে ছবিতে 6টা নোড ছিল, তো নিজে থেকে 5টা নোডেরটা বের করবে, তো এক ইটারেশনে একটার বেরোবে, পরের ইটারেশনে তারপরেরটা বেরোবে, তারপরে ইটারেশনে তারপরেরটা বেরোবে, এরকম একটা একটা করে করে লিস্ট কস্ট পাথ যুক্ত হবে। তো এন ড্যাশের মধ্যে আমরা রাখবো কোন কোন নোডের এখন পর্যন্ত লিস্ট কস্ট পাথ অলরেডি তৈরি হয়ে গেছে। তো আমরা প্রথমে এটা অ্যালগোরিদমটা আমরা পরে বুঝি, অ্যালগোরিদমটা পরে আলোচনা করি। এই এক্সাম্পলটা আমরা প্রথমে দেখি, তাহলে আমাদের কাছে একেবারে পরিষ্কার হয়ে যাবে ডায়াস্টার অ্যালগোরিদম কিভাবে কাজ করে। ডায়াস্টার অ্যালগোরিদম হলো আমার এন ড্যাশের মধ্যে প্রথমে আমি করতেছি কি, ইউনিট নোডে বসে অ্যালগোরিদমটা চালাচ্ছি। লেটস সে ইউ নোড থেকে আমাদের প্রবলেম কি, আমরা বের করব ইউ নোড থেকে বাকি 5টা নোডে আমাদের কস্ট কত সেটা আমরা বের করব। ইউ নোড থেকে আমরা বের করতেছি, সো এন ড্যাশের মধ্যে আমরা ইউটা নিয়ে নিলাম। এখন হলো আমাদের নোডগুলি কি আছে, ভি নোড, ডব্লিউ নোড, এক্স নোড, ওয়াই নোড, জেড নোড।
তাহলে স্টেপ 0-তে আমি ডাইরেক্ট কানেক্ট কার সাথে, ইউ এর সাথে ভির কানেক্টেড আছে 2 কস্টে, আমরা জানি এটা 2 কস্টে কানেক্টেড আছে। ইউ এর সাথে ডব্লিউ এর কানেকশন আছে ডাইরেক্ট 5 কস্টে, ইউ এর সাথে ডাইরেক্ট কানেকশন আছে হলো এক্স এর, সেটা হলো 1 কস্টে। এর ইউ থেকে ওয়াই এর ডাইরেক্ট কোনো কানেকশন নাই, এটাও ইনফিনিটি বসাই দিলাম, জেড এও ইনফিনিটি বসাই দিলাম, এক লাইন শেষ। বলতো এটা বুঝতে কোনো অসুবিধা আছে কিনা? প্রথম লাইন নো স্যার। নো স্যার। ফাইন, এটা পরিষ্কার। এখন তুমি দ্বিতীয় স্টেপে এসে যে কাজটা করবা সেটা হলো ইউ থেকে তুমি 3টা নোডে ডাইরেক্ট যেতে পারো, একটা হলো ভি, একটা ডব্লিউ, একটা এক্স। এর যে কোনো একটা নোড ধরবা, লেটস সে এক্স নোডে যেতে পারো ডাইরেক্ট। এক্স হয়ে তুমি নেক্সট কোন নোডে যেতে পারো? এদের মধ্যে সবচেয়ে মিনিমাম কোনটা? এক্স। এক্সটাকে তুমি এখন এন ড্যাশের মধ্যে নিয়ে আসো, যেটা হলো সবচেয়ে তোমার মিনিমাম। এখন তুমি চিন্তা করো যে এক্স যদি হয়, তাহলে এক্স হয়ে যদি আমি ভিতে যাই তাহলে আমার কস্ট কত? এক্স হয়ে যদি, এই যে এক্স এর কস্ট কত? এইটা। এক্স হয়ে যদি ভিতে যায় তাহলে 1 আর 2 3, আগের কস্ট কত আছে? 2, আগেরটাই বহাল থাকবে। এই যে মিনিমাম অফ কারেন্ট কস্ট অথবা আরেকটা নোড হয়ে যে কস্ট আছে সেইটা, এই দুইটার মধ্যে মিনিমাম। আমি এখানে কিভাবে হিসাব করব? যে এক্স এর হয়ে যদি ভিতে যাই আমি, তাহলে 3 আর 2 আর 1 3, আর ডাইরেক্ট ইউ থেকে ভি এ গেলে 2, তো ওই 2 কস্টই থাকবে। কিন্তু ডব্লিউ এর ক্ষেত্রে ইউ থেকে ডব্লিউ তে ডাইরেক্ট যেতে কস্ট ছিল হলো 5, কিন্তু ইউ থেকে ডব্লিউ তে যদি আমি এক্স হয়ে যাই তাহলে 3 আর 1 4, এই জন্য এটা আপডেটেড হয়ে গেছে। মেক সেন্স? জি স্যার। আর এক্স এর কারবার অলরেডি আগেই সারা হয়ে গেছে। এখন ওয়াই দেখো, এক্স হয়ে যদি আমি ওয়াই যাই তাহলে 1 + 1 2 কষ্টে আমি যেতে পারতেছি, এইটা এখন ইনফিনিটি থাকবে না, 2 হয়ে যাবে। এক্স থেকে জেড এ ডাইরেক্ট কোনো লিংক আমার নাই, কাজে আগের জেড এ ইনফিনিটি ছিল, এখনো ইনফিনিটি থেকে গেল। ক্লিয়ার? ঠিক জি স্যার। একইভাবে 3 নাম্বার স্টেপ, এখন এই বরাবর খুঁজো। তুমি এখন আইদার ভি হয়ে নেক্সট চিন্তা করতে পারো, ওয়াই হয়েও চিন্তা করতে পারো। তো আমি জানি না, দেখি মনে হয় ভি দিয়ে করছে অথবা ওয়াই দিয়ে করছে, ভালো কথা। ওয়াই এখন তুমি এখানে নিয়ে আসো, ওয়াইয়েরও ভি এরও কস্ট 2 ছিল, ওয়াইয়েরও কস্ট 2 ছিল, ওয়াই নিয়ে আসছে, তাহলে ওয়াই নিয়ে আসলো। ওয়াই দিয়ে এখন তুমি চিন্তা করো, ওয়াই হয়ে যদি আমি এখন ভিতে যেতে চাই, ওয়াই হয়ে ভিতে যাওয়া যায় না, কাজেই এর আগের যে 2 কস্ট আছে 2 কস্টই থাকবে। কিন্তু ওয়াই হয়ে যদি ডব্লিউ তে যাই তাহলে 1 + 1 + 1 3, এর আগের কস্ট জানা ছিল 4, তাহলে এটাও এখন আপডেট হয়ে যাবে। যে এক্স হয়ে ডাইরেক্ট ডব্লিউ তে না হয়ে গিয়ে এক্স হয়ে ওয়াই হয়ে যদি ডব্লিউ তে যাওয়া যায় তাহলে কস্ট আরো কম, এটা আপডেট হয়ে গেল। এক্স এর তো ঘটনা অলরেডি ঘটে গেছে, এটা দরকার নাই। ওয়াই এর ঘটনা অলরেডি ঘটে গেছে, চলে গেছে, সে মিনিমাম লিস্টে, দরকার নাই। জেড এখন পরিবর্তন হবে, ওয়াই এর মাধ্যমে আমরা দেখতে পারতেছি 2 কস্টে যাওয়া যায়, সো এখানে 2, এখানে 1, এখানে 1, সো টোটাল কস্ট হলো 4। এই গেল হলো তোমার স্টেপ 2। এখন স্টেপ 3 তে আসো। এখন ভি কে তুমি নিয়ে নাও, এই তিনটার মধ্যে মিনিমাম ভি কে নিয়ে নাও। এখানে এখন দেখো ভি যদি আমি নিয়ে নিই তাহলে এখন আমার নতুন করে আবার কতগুলি ইনপুট আসবে। ভি ডান, ডব্লিউ ডান না, ভির মাধ্যমে যদি ডব্লিউ তে যাই তাহলে 2 আর 3 এ 5, কিন্তু আগে থেকে 3 কস্ট জানা আছে, কাজে এখানেও কোনো পরিবর্তন হবে না, এখানে কোনো পরিবর্তন হবে না, আগেরটাই রয়ে যাবে, এখানেও কোনো পরিবর্তন হবে না, আগেরটাই রয়ে যাবে। এরপরে আমি নিয়ে আসবো কোনটা? ডব্লিউ। ডব্লিউ এখানে নিয়ে আসো, 3 আর 4 এর মধ্যে ছোট ডব্লিউ, ডব্লিউটা এখানে নিয়ে আসো। এখন ডব্লিউ চলে যাওয়ার ফলে ডব্লিউ এর মাধ্যমে যদি জেড এ যায় তাহলে 5, আর হলো ইউ থেকে ডব্লিউ তে যেতে এখন পর্যন্ত আছে 3 5 আর 3 এ 8, কাজে জেড দিয়ে যাওয়া যাবে না, আগের যেটা কস্ট ছিল সেটাই বেস্ট কস্ট 4y। এখন আমার লাস্ট যেটা পাথ, এই জেড কে আমি এখন নিয়ে আসবো,
তাহলে এখন ইউ থেকে এই লাল দাগ দিয়ে দেখানো হয়েছে ইউ থেকে ভিতে যেতে ডাইরেক্ট যেতে হবে, এক্স যেতে ডাইরেক্ট যেতে হবে, ওয়াই যেতে এক্স হয়ে তারপরে ওয়াই তে যেতে হবে, আর ডব্লিউ তে যেতে এক্স ওয়াই হয়ে তারপরে ডব্লিউ তে যেতে হবে, জেড এ যেতে হলে ওয়াই হয়ে যেতে হবে। সো দিস ইজ দ্য শর্টেস্ট পাথ from source U to all the destinations. তাহলে এখন সে কি খুঁজে পাইলো? রাউটিং টেবিলে ফরওয়ার্ডিং টেবিলে কি থাকবে? ইউ এর জন্য যেটা ফরওয়ার্ডিং টেবিল সেখানে নেক্সট হপ কোনটা? ভি। ভি নেক্সট হপ কোনটা? ভি। এর প্রিভিয়াস নোট কোনটা? এক্স। কস্ট কত? 2। নেক্সট হপ নোট কোনটা? এক্স। এর হলো সরি প্রিভিয়াস নোট হলো ইউ। এর হলো প্রিভিয়াস নোট কোনটা? ইউ নিজে। এর কস্ট কত? 1। নেক্সট হপ কত? ওয়াই। ওয়াই যদি হয় তাহলে এর প্রিভিয়াস নোট কত? এক্স, তার মানে এক্স হয়ে যেতে হবে। এর কস্ট কত? একে একে 2। একইভাবে ডব্লিউ যদি হয় তাহলে নেক্সট হপ কোনটা? এক্স, এবং সেটার কস্ট কত? একে একে 2 আর একে 3, রাইট। তাহলে এরপরে কোনটা জেড আছে? জেড। তাহলে নেক্সট হপ কোনটা? এক্স। কস্ট কত? 1 আর 1 2 আর 2 4। এইরকম একটা ফরওয়ার্ডিং টেবিল হইলেই ওয়াই এর কাছে যে কোনো দিক থেকে, এই দিক থেকে হোক, এই দিক থেকে হোক, বা এই দিক থেকে হোক, যে কোনো দিক থেকে প্যাকেট আসলেই যদি জেড হয় ডেস্টিনেশন তাহলে সে এখন জানে কিভাবে পাঠাইতে হবে। ওয়াই ডব্লিউ এক্স এরা ডেস্টিনেশন হলে সে এখন জানে যে কিভাবে এখান থেকে তার ডেটা প্যাকেটগুলি পাঠাইতে হবে। সো দিস ইজ হাউ ডায়াস্টাস অ্যালগরিদম উইল ওয়ার্ক। এই অ্যালগরিদমটাই এখন এই অ্যালগরিদমিক আকারে লেখা আছে, কিছুই না। এখানে দেখো, এখানে যেটা করা আছে সেটা হলো ইনিশিয়ালাইজেশন। প্রথমে ইউ নোডটা নিয়ে নিল, সকল নোড ভির জন্য যদি অ্যাডজাসেন্ট হয় তাহলে কস্টটা বসায় দিল, যদি অ্যাডজাসেন্ট না হয় তাহলে ইনফিনিটি বসায় দিল। ফাইন। এইবার এই লুপের মধ্যে সে কি করবে? এন ড্যাশের মধ্যে যেটার জন্য মিনিমাম, ওই যে সবচেয়ে ছোট কস্ট যেটা, সেটা এন ড্যাশের মধ্যে নিতেছিলাম, সেটা বের করতেছিলাম, তারপরে অ্যাড করতেছিলাম। এরপরে আমি ডিভি কে আপডেট করতেছিলাম অন্যগুলির জন্য এই ইকুয়েশন দিয়ে, যে ডাইরেক্ট গেলে কত কস্ট আর ওই আরেকটা নোড ডব্লিউ ভায়া হয়ে গেলে কত কস্ট। যদি ভায়া হয়ে কম কস্ট হয় মিনিমাম যেটা, সেটা আমি বের করব এবং সেটা দিয়ে এটাকে আপডেট করব, এবং কতক্ষণ এই লুপ চালাবো? যতক্ষণ না পর্যন্ত সকল নোড এন ড্যাশের মধ্যে না আসে। যখন সব নোড এন ড্যাশের মধ্যে চলে আসবে, অথবা ইনিশিয়ালি একটা সেট ছিল এন, ওর মধ্যে থেকে একটা করে করে নোড আমি এন ড্যাশের মধ্যে নিতেছিলাম, একটা করে করে নোড আমি এন ড্যাশের মধ্যে নিতেছিলাম। এরকম করতে করতে এন যখন ফাঁকা হয়ে যাবে তখনই আমি বলবো যে আমার অ্যালগরিদম কমপ্লিট হয়ে গিয়েছে। দ্যাট মিন্স আমি অল পেয়ার শর্টেস্ট পাথ এখন আমি খুঁজে পেয়েছি। সো দিস ইজ হোয়াট ডায়াস্টাস অ্যালগরিদম ইজ। দেখতেছো, খেয়াল করতেছো, এই অ্যালগরিদম চালাইতে হলে প্রতিটা নোডের জানতে হবে সে অন্যান্য নোড কে কার সাথে কত কষ্টে কানেক্টেড আছে। এই গ্লোবাল ইনফরমেশন যদি সে জানে তাহলেই কেবল তার পক্ষে এই এক্সিকিউশনটা করা সম্ভব, যেটা প্র্যাকটিক্যাল ইন্টারনেটে একটা বড় নেটওয়ার্কের জন্য এটা আসলে সম্ভব না। এই যে ডেস্টিনেশন এইটা, আউটগোয়িং লিংক কোনটা সেটা এখানে বলে দিয়েছে, সেটির মাধ্যমে রেজাল্টিং লিস্ট পাথ আমরা পেয়ে গেলাম। বাট ছোট ছোট নেটওয়ার্কের ক্ষেত্রে ডেফিনেটলি সেটা সম্ভব। এইটা আর একটা এক্সাম্পল দিয়ে দিয়েছে, এইটা তোমাদের জন্য হোমওয়ার্ক, তোমরা করবা। এই ধরনের প্রবলেম যে কোনোটা দিলে একটা ছবি আঁকায় দিলে তুমি যেন এই স্টেপস গুলি তুমি পরপর পরপর লিখতে পারো, এবং সে অনুযায়ী কিভাবে পাথ এস্টাবলিশ হবে সেটা যেন তুমি বলতে পারো একই রকম ভাবে। তো ডায়াস্টার অ্যালগরিদমের কমপ্লেক্সিটি হলো n স্কয়ার। যেহেতু লুপের মধ্যে ঘুরতেছে প্রতিটার জন্য, n স্কয়ার হলো এর কমপ্লেক্সিটি। কিছু এফিশিয়েন্ট ইমপ্লিমেন্টেশন সম্ভব n log n, but message complexity is very high because we need
broadcast of information to all other nodes that I am connected with this neighbor with this. এবং সমস্ত ইনফরমেশন করতে এবং মেসেজের যেটা কমপ্লেক্সিটি সেটাও আসলে n স্কয়ার। সো দিস ইজ হেভি ওয়েট, বাট পজিটিভ দিক যেটা সেটা হলো একেবারে ডেফিনেটলি প্রতিটা জায়গা থেকে লিস্ট কস্ট পাথ কত ডিটারমিনিস্টিক্যালি বের করা সম্ভব, given that all connectivity information is available to the nodes. এখন সমস্যা হলো যদি লিংক কস্ট যদি ডাইনামিক্যালি ভ্যারি করে তাহলে রাউট অসিলেট করতে পারে। কস্ট একবার বলবে এখানের কস্ট 5, একবার বলে 10, একবার বলবে 3 আর একবার বলবে 7। এইরকম যদি রাউট কস্ট খুব অসিলেট করতে থাকে তাহলে কিন্তু এই সিগনিফিকেন্টলি রাউটিং ইনস্টেবিলিটি দেখা দিবে এবং সেখানে ইনফরমেশন পরিবর্তনের কারণে রাউটগুলি অসিলেট করবে। একবার বলবে যে এদিক দিয়ে গেলে কস্ট বেশি, একবার বলে এদিক দিয়ে গেলে কস্ট বেশি অথবা কম কস্ট। এটার কারণে অসিলেশন হওয়ার সম্ভাবনা সেখানে থাকতে পারবে। তো এই ধরনের প্রবলেম ডায়াস্টার অ্যালগরিদমের মধ্যে রয়ে গেছে, যেটা ডাইনামিক্যালি যদি ভ্যারি করে তাহলে এটার প্রবলেম হবে। আর সবচেয়ে বড় ব্যাপার হলো এই সবাই সবার ইনফরমেশন জানে এটা নিশ্চিত করা এখানে আসলে অনেক কঠিন। যদি স্ট্যাটিক নেটওয়ার্ক হয় ইট লুকস গুড, সেটা সম্ভব, কিন্তু ডাইনামিক নেটওয়ার্কের জন্য এটা আসলে খুবই কঠিন ইনশিওর করা। ডিসটেন্স ভেক্টর অ্যালগরিদম এটা ধরে নেয় যে সকল ইনফরমেশন জানে না, শুধু লোকাল ইনফরমেশন জানে, গ্লোবাল ইনফরমেশন জানে না। এবং এটা ডাইনামিক প্রোগ্রামিং এর তোমরা বেলম্যানফোর্ড ইকুয়েশন সম্ভবত অ্যালগরিদম কোর্সে পড়ে এসেছো। বেলম্যানফোর্ড ইকুয়েশন ব্যবহার করে কাজ করে। এটা খুব সহজ। সে হলো তার ভিজিবিলিটি হলো তার নিজের নোড আর তার পাশের নোড, আর তার পাশের নোড সে যে বলছে অফার করতেছে সেটার উপরে সে বিলিভ করবে। পাশের জন যদি বলে যে আমার কাছে তুই ডেটা পাঠা, আমি অমুকের কাছে 5 কস্টে পৌঁছাইতে পারবো, তখন আমি হিসাব করব যে এই পাশের নোডে যাইতে আমার 1 কস্ট লাগে আর পাশের নোড আমাকে 5 কস্টে আমার ডেস্টিনেশনে পৌঁছাইতে পারে। সো 5 আর 1 6 কস্টে আমি যেতে পারি। আরেকজন যদি বলে যে আমি 4 কস্টে দিতে পারি, তাহলে যে বলবে কম কস্টে আমি ডেস্টিনেশনে পৌঁছাই দিব তার কাছে আমি ডেটা পাঠাবো। এই ধরনের একটা গ্রিডি অ্যাপ্রোচে এই অ্যালগরিদমটা কাজ করে। এখানেও মিনিমাম কস্ট বের করার জন্য ওই ভায়া হয়ে কত কস্ট সেটা, ডাইরেক্ট কস্ট কত সেটা হিসাব করবে, আর ভায়া হয়ে কত কস্ট সেটা হিসাব করবে। এই দুইটার মিনিমাম যে নোডের জন্য মিনিমাম হবে সেই নোডকে চুজ করবে। এটার ফিলোসফিটা হলো এরকম, আমি এখান থেকে এইখানে যেতে চাচ্ছি, কিন্তু আমার এখান থেকে নেক্সট হোপ আছে হলো 3টা, এইটা একটা, এটা একটা, এইটা একটা। লেটস সে এটা হলো এক্স, এটা হলো সরি আগের বারের এক্সাম্পলই দিয়ে, এটা হলো ইউ, এটা হলো জেড, আর এইটা হলো ভি, এটা ডব্লিউ, এটা হলো এক্স। এখন ইউ কে এক্স যদি বলে যে তুমি আমার কাছে ডেটা পাঠাও, আমি 5 কস্টে জেড এর কাছে নিয়ে যাব। ডব্লিউ যদি বলে তুমি আমার কাছে পাঠাও, আমি 4 কস্টে নিয়ে যাব। ভি যদি বলে তুমি আমার কাছে পাঠাও, আমি লেটস সে 6 কস্টে নিয়ে যাব। এখন তাহলে ইউ বলবে, দেখবে, হিসাব করবে যে এইখানকার কস্ট 5, এটা হলো এইটা, আর হলো এইখানকার আমার এখান থেকে এখানের কস্ট হলো কত, এটা হলো এইটা, যেখানকার কস্ট 1, লেটস সে এখানকার কস্ট 2, লেটস সে এখানকার কস্ট 3। তাহলে ইউ দেখবে আমি যদি এক্স হয়ে যায় তাহলে 5 আর 1 6, যদি আমি ডব্লিউ হয়ে যায় তাহলে 2 আর 4 6, যদি আমি ভি হয়ে যায় তাহলে 3 আর 6 9। তাহলে সে এক্স অথবা ডব্লিউ এর মধ্যে যে কোনো একটা সে চুজ করতে পারবে। এটা আরবিট্রারিলি সে চুজ করতে পারবে, কারণ দুইটার কস্টই হলো 6।
এই ফিলোসফির উপরে ভিত্তি করে আসলে ডিস্টেন্স ভেক্টর রাউটিং অ্যালগরিদম কাজ করবে। তো এইটা হলো আমরা একটা ছবির মাধ্যমে বোঝার চেষ্টা করি এই 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 রিলেশনশিপ গুলি। এরপরে হলো মিনিমাম, এই যে এখান থেকে ইউ থেকে যাচ্ছে এইটা একটা, এটা একটা, এটা একটা, তো সে যাইতে পারে হলো ভির মাধ্যমে, সে যাইতে পারে এক্স এর মাধ্যমে, সে যাইতে পারে ডব্লিউ এর মাধ্যমে, জেডে যাইতে পারে। এবং এখানে 2 আর 5 এর 7, 1 আর 3 এর 4, 3 আর 5 এ 5 আর 3 এ 8। এই তিনটা অপশনের মধ্যে মিনিমাম কোনটা? মিনিমাম 4। এবং সেটা কিসের মাধ্যমে? এখান থেকে এক্স, এক্স থেকে ওয়াই, ওয়াই থেকে জেড। এইটাই আসলে সিলেক্টেড হবে, এই পদ্ধতির মাধ্যমে হবে। কারণ বলতে পারো স্যার আগের অ্যালগরিদমের মতোই তো হলো। না, আগের অ্যালগরিদমের মতো না। এখন হবে কি, প্রথমে এক্স জানে না জেড কোথায় আছে। এক্স শুধু জানে ওয়াই কোথায় আছে, ওয়াই জানে জেড কোথায় আছে। ওয়াই বলবে জেড এবং ডব্লিউ এর ব্যাপারে এক্স এর কাছে ডিক্লেয়ার করবে যে তুমি যদি জেড এ যাইতে চাও বা ডব্লিউ তে যেতে চাও, আমার কাছে 2 কষ্টের পাথ আছে এবং 1 কষ্টের পাথ আছে। এক্স তখন নিজের কাছ থেকে হিসাব করবে যে আমি যদি ডাইরেক্ট ডব্লিউ তে যাই তাহলে 3 কষ্টের পাথ আছে, কিন্তু ওয়াই আমাকে বলতেছে যে ওয়াই থেকে ডব্লিউ তে একটা 1 কষ্টের পাথ আছে। ও তখন হিসাব করবে যে আমার কাছ থেকে ওয়াই যাইতে 1 আর ওর যাইতে 1, তাহলে একে একে 2। এক্স তখন আপডেট করে ফেলবে। এক্স বলবে না, ডাইরেক্ট আমি ডব্লিউ এর কাছে যাব না, ওয়াই হয়ে তারপরে ডব্লিউ এর কাছে যাব। তাহলে একে একে 2 কস্ট। যদি কস্টই হলো একমাত্র পয়েন্ট অফ কনসিডারেশন হয়, পরবর্তীতে আমরা অন্য কোর্সে শিখবো বা হায়ার স্টাডি করলে শিখবো যে আরো অনেক কনসিডারেশন এখানে আসলে আছে। তো আমরা এখানে বেসিকটা শিখতেছি। কস্টই যদি একমাত্র কনসিডারেশন হয় তাহলে আমরা এক্স থেকে ওয়াই, ওয়াই থেকে ডব্লিউ তে আমরা যাব এবং এইভাবে করে আমরা ডেটা বা কমিউনিকেশনটা এনশিওর করব। এরকম যতগুলি অপশন আছে তার মধ্যে সবচেয়ে মিনিমাম যেটা গ্রিডি ওয়েতে সে সিলেক্ট করবে, মিনিমাম কস্ট যেটা আছে সেটা সে বের করবে। তো মূল আইডিয়া কি, যে ওভার দ্য কোর্স অফ টাইম প্রত্যেকে জানবে এইখানে থাকা একটা নোড, এইখানে থাকা একটা নোডের সন্ধান পাবে কিভাবে? ওর নেইবার যে আছে সে জানবে, সে তার নেইবারকে জানাবে, সে তার নেইবারকে জানাবে, সে তার নেইবারকে জানাবে। এরকম জানতে জানতে অনেকক্ষণ পরে একটা সময় সে বলবে যে এখানে। আবার পাওয়ার সময় যদি খুঁজে না পায় তাহলে সে বলবে তুমি কি জানো যে অমুকের কাছে কিভাবে জানা যায়? ও বলবে দেখতেছি, দাঁড়াও। ও আবার ওর নোটকে জানাবে তুমি কি জানো যে অমুকের কাছে কিভাবে যাওয়া যায়? তাহলে ওরকম এ শুনলো, ও শুনলো, এরকম শুনতে শুনতে এক সময় এই নোটটা যে খুঁজতেছে যে জেড কোথায়, সেই তথ্যটা যাইতে যাইতে এক সময় জেড এর কাছে পৌঁছে যাবে। জেড থেকে তখন ওর কাছে বলবে যে হ্যাঁ এটার পাথ কষ্ট এত, ও বলবে পাথ কষ্ট এত, এ বলবে পাথ কষ্ট এত, পাথ কষ্ট এত। এরকম করতে করতে একটা পর্যায়ে সে জেনে যাবে যে আমি 15 কষ্টে এর একটা পাথ আমি এখানে পেয়ে গেছি। আবার এমন হতে পারে যে মেসেজটা সে দিয়েছিল এই দিক থেকে আরেকটা কষ্টে সে যাবে, হয়তো বললো যে ঠিক আছে এইটা 13 কষ্টের একটা পাথ। সেরকম একাধিক পাথের ইনফরমেশন ইউ এর কাছে চলে আসবে। ইউ তখন যেটা মিনিমাম কস্ট সেই পাথেই নেক্সট হোপে পাঠাবে, সে তখন এর কাছে পাঠাবে। এইভাবে করে ডাটা আলটিমেটলি ডেস্টিনেশনের কাছে চলে যাবে। দ্যাট মিনস আমি জানি না কোথায় বা কার সাথে কে কিভাবে কানেক্টেড আছে, ইউ নোড জানে না এই নোডটা এর সাথে আদৌ কানেক্টেড আছে নাকি নাই, কিন্তু ইউ এর যারা ফার্স্ট হোপ নেইবার আছে তাদের মধ্যে কেউ না কেউ জানবে যে অমুকের কাছে কিভাবে যাওয়া যায়, সন্ধান জানবে কিভাবে যাওয়া যায়। ঠিক ওই রকম আমরা ইন্টারনেটের ক্ষেত্রে চিঠি যেরকম, আমি এখান থেকে যদি আমার কোনো বন্ধু বলে যে আমার ঠিকানা হলো ফ্ল্যাট নাম্বার এত, হাউস নাম্বার এত, রোড নাম্বার এত, তারপরে হলো ব্লক এত, সেকশন এত, তারপরে হলো অমুক শহর অমুক, ডিভিশন অমুক, স্টেট অমুক, কান্ট্রি। আমি কিন্তু এইখান থেকে পাঠানোর সময় কিচ্ছু চিনি না এসব, আমি শুধু চিনি আছে ঠিক আছে এই ঠিকানাটা অস্ট্রেলিয়া, তাহলে অস্ট্রেলিয়ার জিপিও তে গিয়ে দিয়ে দিয়ে তারপরে বাকিটা হবে। জিপিওর পোস্টমাস্টার ওই সব রোড নাম্বার বিল্ডিং কিচ্ছু চিনে না,
ও শুধু জানবে অস্ট্রেলিয়া, ও আস্তে করে টিকিটটা এয়ারপোর্টে দিয়ে দিবে। এয়ারপোর্টের ওই পোস্টমাস্টার উনি কিচ্ছু চিনে না, ও জানে অস্ট্রেলিয়ার কোথায়, পার্থ অথবা সিডনি, নেক্সট ফ্লাইট কবে আছে, অমুক জায়গায় আছে, ওই প্যাকেটের মধ্যে দাও, ওই ফ্লাইটের মধ্যে ওই প্যাকেটে দিয়ে দাও। এরকম ভাবে যেরকম পাঠায়, ঠিক এইখানেও ওরকম ওই লাস্টে গিয়ে যে দেখবে তার যে লাস্ট নেইবারহুড পোস্ট অফিস, সে জানবে যে এই বাসাটা কোথায়, বিল্ডিংটা কোথায়, ফ্ল্যাট নাম্বারটা কোথায়, সে ওর কাছে পাঠাবে। দ্যাট মিনস প্রত্যেকে একে 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 করে পুঁথি গাথার মতো একটা পাথ তৈরি করতেছে, যেটির মাধ্যমে সোর্স থেকে ডেস্টিনেশনে ডেটা আসলে ট্রান্সমিটেড হবে। তো এই হলো ডিস্টেন্স ভেক্টর রাউটিং অ্যালগোরিদম। আগামী দিন আমরা এই 99 নম্বর স্লাইড থেকে আলোচনা শুরু করব। আজকে এ পর্যন্তই। তোমাদের কোনো কোশ্চেন থাকলে সেটা অ্যান্সার করি, আর হলো অ্যাটেন্ডেন্স নেই। Attendance count, Muhammad Farooq. Attendance count, please. Muhammad Farooq. Yes, sir. Assi, sir. Yes, sir. Aso. Naim Khan. The present, sir. Okay. Shadman Sakib Nuhash. Absent. Mohaiminul Haq Mim. Yes, sir. Okay. Anwar Hossain. Ahnaf Tahmid Zaman. Yes, sir. Okay. Hilal Murshid. Absent. Sir, Ariful Islam. আরিফুল ইসলাম এখনো আসে নাই। হেলাল মোর্শেদ আসে নাই। মারজানা আক্তার রুবিনা। Yes, sir. আরিফুল ইসলাম। Present, sir. সাজ্জাদ হোসেন। রুদিবাদ মিন নাই। সাজ্জাদ আছো? নাই। প্রান্ত দত্ত। জি স্যার, জি স্যার। লাবিব সেকেন্দার চৌধুরী। সেজার রেজা। অ্যাবসেন্ট। রিয়াদুল ইসলাম নিয়ন। অ্যাবসেন্ট। জিশান মাহমুদ। অ্যাবসেন্ট। আহসান শাহরিয়ার অপূর্ব। অ্যাবসেন্ট। সঞ্জিদা খানম। সঞ্জিদা হঠাৎ মিস দেওয়া শুরু করলো কেন? ইমন হোসেন আসো। শাহরিয়ার মঞ্জুর শরীফ। শাহির মঞ্জুর শরীফ আসো। মানস মজুমদার। অ্যাবসেন্ট। মেহেদি হাসান অ্যাবসেন্ট। ইসমত জাহান। Sir, Manas Mazumdar present, sir. কে আছে? Manas Mazumdar, sir. মানস আসো। ইসমত জাহান আসো। আল সিয়াম আর রহমান। Yes, sir. সাজ্জাদ হোসেন। সূচনা আদমি অ্যাবসেন্ট। মোহাম্মদ আফজাল হোসেন। Yes, sir. ও আসো। আচ্ছা। টুসপা। Present, sir. হাসানুল কবির। নিয়ামুল মল্লিক। নজরুল ইসলাম। Yes, sir. আবু তাইব সিদ্দিক আসো। মোখলেসুর রহমান আসো। মিরাজ তালুকদার আসো। ইয়াজউদ্দিন আসো। সামির কবির তানজিম আসো। শামীম আহমেদ আসো। ইব্রাহিম তানভীর আসো। জুনায়েদ আসো। নির্ঝর দাস অ্যাবসেন্ট। তামজিদুল হোসেন অ্যাবসেন্ট। ইমাম হোসেন। ইমরান হোসেন এটাও অ্যাবসেন্ট। ওকে, থ্যাংক ইউ তোমাদের সকলকে। ভালো থাকো, এবং আগামী পরশু তোমাদের সাথে দেখা হবে। বাকি যে গ্রুপগুলির প্রেজেন্টেশন আছে তোমরা সুন্দর করে তৈরি করো। প্রথম দুইটা তোমরা ওই অ্যাসাইনমেন্ট যেটা দেওয়া হয়েছে সেখানে আপলোড করে দাও ফাইল। আল্লাহ হাফেজ। Okay, sir. Thank you. Assalamu alaikum. আসসালামু আলাইকুম।